నమస్తే, నా పేరు తేజస్విని. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ధాన్యం అమ్మిన 24 గంటల్లోనే నేరుగా రైతుల అకౌంట్లలో డబ్బు జమ అవుతోందన్న మంత్రి ఆనం. దళారులు అత్యధిక ధరలు ఇస్తామంటే నమ్మి మోసపోవద్దని సూచన. అత్యంత పవిత్రమైన ధార్మిక సంస్థకు అధ్యక్షుడిగా ఉంటూ అప్రాచ్య కార్యకలాపాలకు పాల్పడ్డం సిగ్గుచేటు. బీఆర్ నాయుడుపై ధ్వజమెత్తిన టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన. గూడూరు శ్రీ అళగనాథ స్వామి దేవస్థానంలో వైభవంగా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు. హనుమంత వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన స్వామివారు. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న క్రికెటర్ వెంకటేష్ అయ్యర్. ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. నెల్లూరు జిల్లా సంఘంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ భవనంలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పండించిన ధాన్యానికి గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడం, నిల్వ చేయలేక ఇబ్బందులు పడడం అనేకసార్లు చూశారని, రైతు కంట కన్నీరు చూసిన సందర్భాలు అనేక ఉన్నాయని అన్నారు. గత ప్రభుత్వం రైతుల కష్టాలు పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదని, అటువంటి దయనీయ పరిస్థితులు రాకనివ్వకూడదనే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం మద్దతు ధర ప్రకటించిందని, ధాన్యం అమ్మిన 24 గంటల్లోనే నేరుగా వారి అకౌంట్లలో డబ్బు జమ అవుతుందని తెలియజేశారు. దళారులు అత్యధిక ధరలు ఇస్తామంటే నమ్మి మోసపోవద్దని చెప్పారు. This is the second time after our government came to power. We started setting up these grain purchase centers here last year. In fact, the state civil supplies minister, Sri Indala Manohar, was brought here and started with his hands, and the farmers were given grant. Many farmer centers were also provided that day. But we all should remember one thing. This is the third time I have come here. Although it was the first time, this office was responsible for correcting the voter list to the previous government. If it weren't for the farmers that day, our party is sitting here writing voter lists. When I came, we called the Council Guards, we called the Joint Collectors, we called the Cooperatives. Whoever was called, they did whatever they wanted, but the government of that time did not work here for the interests of the farmers. Later, the government came and linked the procurement. Centers to the primary. Associations and the like. Today, with a very precise decision what kind of support should be provided to the farmers from the tax and how to purchase the harvested grain, I would like to appeal to you that the state government is working under the leadership of the Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu and my dear Manohar Garu. That is why these centers will open a little earlier this year than last year. Farmers were concerned that there was some delay in opening them last year. I used to attend many phone calls from morning to evening, and even then, I used to sit with Manohar Garu, who was getting more phone calls than necessary, and he called the minister, the district officials, the state officials, and told us how we buy. He insisted on the matter of these purchasing centers and convinced the minister that day and set up the centers here. And he brought it and started it. Even today, yesterday and last night, the assembly sessions were going on for 4 days. And finally, Nala Manohar Garu, a good friend of mine, was a speaker in the past, and I worked as a minister at the United Andhra Pradesh, used to ask me once a day, what is the purchasing center? At the end, he said, "Brother, I salute you. We are opening your purchasing centers early. You leave me alone." Quote. Unfortunately, yesterday, the joint collector was said, a meeting was held in Tirupati. Orders were given to start the first procurement center in the district.
The joint collector called me last night and said, all the officials are here. You must participate in this program. I mean, I thought it was time to start this program. టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు అనైతిక ప్రవర్తన బయటకు వచ్చిన ఆయన వీడియోలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది హిందువుల మనోభావాలను గాయపరిచాయని వైసీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. అత్యంత పవిత్రమైన ధార్మిక సంస్థకు అధ్యక్షుడిగా ఉంటూ ఇలాంటి అప్రాచ్య కార్యకలాపాలకు పాల్పడడం సిగ్గుచేటని మండిపడ్డారు. అడ్డంగా ఆధారాలతో సహా దొరికిన బిఆర్ నాయుడు తన వీడియోలు మార్ఫింగ్ అని అబద్దాలు ఆడుతున్నారని ఆక్షేపించారు. కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నిర్ధారిత సంస్థలు ఆ వీడియోలన్నీ ఒరిజినల్ అని స్పష్టం చేస్తాయని వెల్లడించారు. మహిళతో ఉన్నటువంటి చనువుగా ఫోటోలు కావచ్చు, వీడియోలు కావచ్చు, ఎవరో బయటికి వదిలిన తరువాత అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి హిందువుల మనోభావాలన్నీ కూడా తీరని విధంగా దెబ్బతిని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన దేవాలయ అధ్యక్షుడిగా ఉండి ఇంత అనైతిక అప్రాచ్య కార్యక్రమాలకు పాల్పడతాడా అని వాళ్ళందరి ఆగ్రహము ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూశాం మనం. వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి వ్యక్తిని అధ్యక్షుడిగా కొనసాగించటము అంటే వెంకటేశ్వర స్వామిని అవమానపరచటమే. ముక్తకంఠంతో సోషల్ మీడియా అంతా కూడా లక్షలాది మంది భక్తులు సోషల్ మీడియా వేదిక ద్వారా తమ అభిప్రాయాల్ని పెద్ద ఎత్తున పంచుకున్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు పాల్పడుతున్నటువంటి బిఆర్ నాయుడు గారు రాజీనామా చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది, లేదా మిమ్మల్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారే రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని నేను ప్రకటించటం జరిగింది. కోట్ల మంది చూసినటువంటి ఆ వీడియోలు, ఆ ఫోటోలను, దీనికి సంబంధించిన విషయాల వివరాలలోకి పెద్ద ఎత్తున పోకుండా బిఆర్ నాయుడు గారు నిన్న మధ్యాహ్నం పత్రికా సమావేశం నిర్వహించి ఆయన గారు దీనికి సరైనటువంటి వివరణ ఇవ్వకుండా ఇది ఆయన మార్ఫింగ్ అని ఏ టెక్నాలజీతో అనేటువంటి, ఇంకా మిగతా ఫోటోలు కూడా చూపించమా. దీని మీద ఆయన వివరణ, వాళ్లకు మాకు 30 ఏళ్ల అనుబంధం ఉంది, ఆ ఆత్మీయ అనుబంధం పెద్దది, నా గురించి మాట్లాడతావా రా అని నా మీద, మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద, మా సుబ్బారెడ్డి మీద ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడాడు. ఈ బిఆర్ నాయుడు ఆయన నేను దుర్యోధన సమానుడు అనుకుంటున్నాడు. దుర్యోధనుడి కంటే చాలా అహంకారంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఆయన ఏమన్నా తిట్టినా కూడా చెల్లుబాటు అయిపోతుంది అని నన్ను, మా నాయకుడిని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అరే తొరే అని. బిఆర్ నాయుడు నిన్ను అనలేక కాదు, నీలాంటి చెప్రాసి పనికిమాలినోడు లఫంగుల గురించి కూడా మేము ఆలోచించటమానని, మీకు కూడా అలాంటి పదప్రయోగాలు ఎందుకునని మాకు తెలియకేం కాదు. బిఆర్, నువ్వు నా కాలి గోటికి కూడా సరిపో. 1974లో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి జలగం వెంగళరావు నేనిచ్చినటువంటి కరపత్రం తీసుకోవటానికి ఇష్టపడకపోతే ఆయన జుబ్బా కాలర్ పట్టుకు లాగి కరపత్రం ఆ చేతిలో పెట్టినటువంటి వాడిని. అది నా ధైర్యం. ఆ రోజుల్లో నువ్వు జోబు దొంగగా ఉండుంటావు. నువ్వు నా గురించి ఏందేందో మాట్లాడుతున్నావు. పశువు కంటే హీనమైనటువంటి వ్యక్తివు నువ్వు. పవిత్రమైన దేవాలయంలో పాడు పనులు చేసేటువంటి నీచాతి నీచుడివి నువ్వు. హీనాతి హీనమైనటువంటి విషయం. నువ్వు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి తగ్గేదేలే అంటాడు. తగ్గద్దు. ఇట్లాంటి పాడు పనుల్లో మరింత పెరుగు. నేను నీ దగ్గరికి వచ్చి భంగపడినానా? నిన్న అసలు మనిషిగా కూడా చూడను నేను. నీలాంటి వాళ్ళు ఈ పదవికి అర్హులు కారని మా బాధ అది. అంతే తప్ప మీ మీదే నాకు వ్యక్తిగత ద్వేషం ఏమి లేదు. నాయుడు గారు, ఇప్పుడు ఈ పదాలు నేను మాట్లాడిన సభ్య సమాజానికి నేను క్షమాపణలు
నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు పట్టణంలోని శ్రీ అలగనాథ స్వామి దేవస్థానంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా హోమం, బలిహరణ నిర్వహించారు. స్వామివారు హనుమంత వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. పంచహారతులు సమర్పించి స్వామివారికి పట్టణ పురవీధుల్లో గ్రామోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.